الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين أما بعد عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج کا عنوان ہے فتح مکہ۔ رمضان المبارک کے انعامات میں سے اللہ جل شانہ کا ایک بہت بڑا انعام یہ تھا کہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ تو آج مکہ کے حوالے سے تھوڑی سی تاریخ اور فتح مکہ کا جو پس منظر تھا اس پہ ہم تھوڑی بات کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، جزیرہ نما عرب کا یہ صوبہ حجاز کا مرکزی شہر جو عالم اسلام کا دینی اور روحانی مرکز ہے، تو یہ مکہ اسی کا شہر تھا۔ مشہور یونانی جغرافیہ نویس بطلیموس نے 2 صدی عیسوی میں اس کا نام جو ہے اپنی جغرافیہ میں ماقوربہ لکھا، جس کا عربی میں معنی ہے لوگوں کو معبودوں کے قریب لانا۔ بعض متحققین کے یا محققین سے ان کے معنی یہ مراد ہیں کہ معبد عبادت خانہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں مکہ کا کئی بار ذکر آیا ہے اور کئی ناموں سے ذکر آیا ہے، تو ان ناموں کو میں آپ کے سامنے بس عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ الفتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، تو یہاں مکہ کے لفظ ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے جو آیت مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، تو یہاں بکہ لفظ آیا ہے، تو اس کا ایک نام مکہ ہے، ایک نام بکہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ام القریٰ بھی فرمایا کہ لتنذر ام القریٰ، یہ بستیوں کی ماں۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی ارد گرد کی بستیاں تھیں اسی آبادی سے وہ بنتی رہی، تو ام القریٰ بھی اسی کا نام ہے۔ بلد الامین وہذا بلد الامین، یہ بلد الامین بھی اسی شہر کا نام ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، خالی بلد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کو کہا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ جو سورۃ القصص میں بیان ہوا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاد کا معنی مکہ ہے۔ مکہ کو کہا گیا کہ جس میں پہلے پیشگوئی کی گئی کہ آپ کا رب جو ہے نا، جس نے آپ پر قرآن فرض فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ تو ایک معاد کا معنی مکہ بنایا گیا اور دوسرا معنی قیامت بھی ہے۔ تو اسی حوالے سے جو اس کے مختلف اسماء ہیں، یہ عربی کتب میں 50 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ تو اب اس کے اوپر میں نے ایک مضمون لکھا ہے، تو یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، جس میں اس کی تاریخ بھی ہے، پس منظر بھی ہے، فتح مکہ کی حقیقت بھی ہے۔ وہ سرزمین جہاں مقدر ثمرتے ہیں، یہ کوئی عام زمین نہ تھی، اس کے ذرے چمکتے تھے، اس کی فضا میں نور تھا، اس کی ہواؤں میں برکت تھی۔ یہ وہ مقدس خطہ تھا جسے رب کائنات نے اپنی محبتوں سے چنا۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں رحمتوں کے سائے تلے انبیاء کے قدم پڑے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے ادب سے اترتے تھے۔ یہ وہ زمین تھی جسے رب العالمین نے اپنے گھر کے لیے چنا، جہاں اس کی توحید کی صدا گونجنی تھی، جہاں صرف لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرانا تھا۔ یہ کوئی معمولی بستی نہ تھی، یہ مکہ تھا، وہی مکہ جہاں ہدایت کی بارش برسی، جہاں نور کی تجلیاں بکھری، اور اس سرزمین کے باسی بھی ایسے ہی منتخب کیے گئے کہ جن کے دلوں میں اخلاص تھا، جن کے وجود میں برکت تھی۔ یہ وہ بابرکت خطہ تھا جس کے پہلے مکین جناب اسماعیل علیہ السلام تھے، وہی اسماعیل جو باپ کی اطاعت کی انتہا پر پہنچے، جو تسلیم و رضا کے پیکر تھے، جن کے ننھے وجود کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا، جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام کی معصومیت
कुर्बानी की छुरी के नीचे लेट कर आजमाई गई। ये वही जगह थी जिसके मरकज में खड़ा एक बेनिशान घर जो सदियों से वक्त की गर्द में दब चुका था, जिसे एक बार फिर उठाने के लिए किसी बादशाह को नहीं, किसी मेमार को नहीं, बल्कि खुद खलीलुल्लाह को चुना गया। जी हाँ, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें आग में डाला गया, जिन्हें वतन से निकाला गया, जिन्हें हर तरह से आजमाया गया, जिन्होंने माँ बाप बहन भाई घर बार अपना वतन अपनी सब कुछ अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ा, जिन्हें अकेले हक के अलंबरदार के तौर पर खड़ा किया गया और जिन्हें दुनिया ने उम्मत बनते देखा, वही इब्राहीम थे जिनके हाथों ने अल्लाह के पहले घर की बुनियाद रखी, जिनकी जुबान पर एक ही दुआ थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, इसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। ये वही मकाम था जिसे क़यामत तक के लिए तौहीद का मरकज बनाया गया। ये वही मक्का था जिसकी फजा में अल्लाह की वदानियत गूंजती थी, जिसकी हवाओं में ला शरीक लहू की खुशबू बसी थी। ये वही मक्का था जो सिर्फ अल्लाह वहदुल कहार का था। मगर फिर वक्त आया, वो वक्त जब शैतान ने अपनी साजिश पूरी कर दी, वो वक्त जब कुलूब तारीक हो गए, जब निगाहें पथरा गईं, जब अक्लें जंजीरों में जकड़ी गईं, जब शिर्क ने सरजमीन के तकद्दुस पर हमला किया। वो दिन जब अम्र इब्न लुहई पहला शख्स बना जिसने शैतान का हाथ थामा और अल्लाह के मुकद्दस घर में पहला बुत लाकर खड़ा कर दिया। वो एक बुत नहीं था, वो शिर्क का पहला कदम था, वो एक लानत थी, बल्कि नस्लों के लिए बर्बादी की बुनियाद थी। यहाँ तक कि 3 सदियों के अंधेरे ने इस रोशनी को निगल लिया और जनाब इब्राहीम और इस्माइल ने जो शमा जलाई थी उसको खा गए। 360 बुत, हर गोशे, हर दीवार, हर कोना, कहीं लात, कहीं उज्जा, कहीं हुबल, कहीं मनात, जिसे तौहीद का मरकज बनाया गया था, वो बुतों का अड्डा बन गया। यहाँ तक कि खाना काबा सिर्फ अल्लाह का था, वो किसी का ना रहा। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। 3 सदियों तक बनु खुजा ने इस सरजमीन पर राज किया। फिर शिर्क का अंधेरा बढ़ता गया। दुनिया ने सोचा कि मक्का की तकदीर खत्म हो गई। यहाँ तक एक दिन आया कि वक्त ने करवट ली। कुरैश के जद्द अमजद कुसै इब्न किलाब का सितारा इकबाल तुलू हुआ। ये वो लम्हा था जब मक्का की तारीख फिर पलटने लगी। ये वो घड़ी थी जब मुकद्दर बदलने को था। ये वो वक्त था जब अल्लाह एक नई नस्ल तैयार कर रहा था जो सिर्फ अरब नहीं, पूरी दुनिया के अंधेरों को मिटा कर रखेगी। ये जमीन मुकद्दस थी, यहाँ के लोग भी मुंतखब किए जा रहे थे, यहाँ की तारीख भी एक नए बाब में दाखिल हो रही थी और इस तारीख का सबसे बड़ा मौजा भी बाकी था, तुलूए हक और तारीकी की शिकस्त। रात की सियाही गहरी हो रही थी। मक्का की सरजमीन पर सदियों से छाया हुआ बातिल का राज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मगर जिस रोशनी को अल्लाह ने तुलू करने के लिए भेजा था, उस रोशनी के रास्ते में फिरौन सिर्फ सरदारान कुरैश ने जुल्म और सितम के पहाड़ खड़े कर दिए और अंधेरों का शहर था जहां बिनाई गुनाह थी। यहाँ एक अल्लाह की इबादत करना जुर्म था। यहाँ तौहीद की सदा बुलंद करना अपनी मौत को दावा देना था। यहाँ हक के रास्ते पे चलना खारदार जंगल में नंगे पांव गुजरने के मुतरादिफ था। ये मक्का था, वही मक्का जहाँ कभी आहद आहद की सदाएं मार खाकर गूंजती थी, जहाँ पत्थर बरसते थे, जहाँ सदियों से शिर्क का घना अंधेरा छाया हुआ था, जिसकी गलियां कभी नबी रहमत के लहू से रंगीन हुई, जहां ताइफ के पत्थर बरसाए गए, जहां जुल्म और जबर के अंधेरे छाए रहे, जहां हर सुबह हर नई अजियत, हर शाम एक नया जख्म नाजिल होता। ये वही मक्का था जहां एक मासूम जानिसार बिलाल हबशी को अंगारों पे लिटाया गया। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, ऐ बिलाल, अब भी जबान से पलट जा, अब भी हमारे माबूदों को सजदा कर ले, अब भी अपने नबी का साथ छोड़ दे। लेकिन इन दहकते अंगारों पर एक जिस्म तड़पता था और हर ताजियाने को के जवाब में सिर्फ एक सदा आती थी, अहद अहद अहद। ये जुल्म की वो इंतहा थी जिसे देखकर खुद जुल्म भी शर्म से मुंह छुपाने लगा। मगर जिस दीन की बुनियाद सब्र और इस्तकामत पर रखी गई थी, उस दीन को झुकाया नहीं जा सकता था। जब दश्ते मक्का की गलियां सुमैया की
चीखों से गूंज रही थी, जहां सुमैया ने अपने लहू से हक की गवाही लिखी, जहां खुबाब, जहां अम्मार और यासिर की चीखें सुनी गईं, मगर हक की सदा हमेशा बुलंद रही, अहद अहद। लेकिन ये जुल्म की रात तवील हो चुकी थी, अब हिजरत का वक्त था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकल रहे थे, वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था आज गमज़दा था। वो जबान जो हमेशा रहमत के मोती बखेरती थी आज बेसाख्ता कह रही थी, ऐ मक्का, तू मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। अगर तेरे लोग मुझे ना निकालते तो मैं तुझे कभी न छोड़ता। ये हिजरत नहीं थी, एक नए अहद की इब्तदा थी। बातिल का सूरज जल्द गुलूब होने वाला था और हक की रोशनी दुनिया पर छाने वाली थी। वो दिन करीब था जब यही नबी इसी मक्का में फातेह बनकर दाखिल होने वाला था, और दुश्मन जो आज तंजिया हंसते थे कल इसी नबी के कदमों में झुके हुए नजर आने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद, कि जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। जनाब इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मआद से मुराद मक्का है, जहाँ हिजरत के 8 साल बाद अल्लाह का वादा पूरा हो गया और 8 हिजरी में फातिहाना तौर पर मक्का में दोबारा तशरीफ ले गए। वो मोजज़ा जिसने इस ज़मीन पर फिर से तौहीद की शमा जलानी थी, वो मोजज़ा जिसने 360 बुतों को खाक में मिलाना था, वो मोजज़ा जिसके सामने दुनिया का हर तागूत ने झुक जाना था, वो मोजज़ा जिसे तारीख ने फतह मक्का के नाम से हमेशा के लिए महफूज कर लिया। आज वही मक्का सर झुकाए खड़ा था, जहां कभी गुरूर का ताज पहना जाता था, आज वही शहर लरज रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फतह की आयात की तिलावत करते हुए मक्का में दाखिल हुए। वही नबी जिसे कभी इस शहर ने ठुकरा दिया था, आज 10,000 आशिकाने तौहीद के साथ सर झुकाए आजिज़ी के साथ शहर में दाखिल हो रहा था। ये कोई जालिम फातेह नहीं था, ये कोई बदला लेने वाला जर्नैल नहीं था, ये वो नबी था जिसकी सिफ्त रहमत थी, जिसकी रोशनी से जुल्मत का हर साया मिटने वाला था। फिर वो लम्हा आया कि वो खाना काबा जो सदियों से बुतों की आमाजगाह बना था, जहाँ 360 बुत नस्ब थे, जहाँ हर सुबह शिर्क की घंटियां बजती थीं, आज उसका मुकद्दर बदलने वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए, हाथ में एक छड़ी थी, मगर वो छड़ी किसी फातेह की तलवार नहीं थी, वो छड़ी अल्लाह के हुक्म का इशारा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बुत पर छड़ी मारते जाते और वो जमीन बोस होता जाता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान मुबारक से ये ऐलान करते जो तारीख के हर लम्हे पर कुंदा हो गया कि वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला है। हर बुत कांप रहा था, हर बातिल थरथरा रहा था, हर सनम खाक में मिल रहा था। वो मक्का जो कभी शिर्क की आगोश में था आज तौहीद की रोशनी से जगमगा उठा। फिर वो घड़ी आई जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कुरैश के वो सरदार जो कल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, वो आपको मक्का से निकालने के दर पे थे, जिन्होंने आप पर जंगे मुसल्लत की, आज वही कुरैश, आज वही जालिम, आज वही मुतकब्बिर दुश्मन सर झुकाए खड़े थे, लरजते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम व इंसाफ की तरफ देख रहे थे। उन्हें याद था कि दुनिया में फतह के बाद सिर्फ इंतकाम होता है। उन्हें मालूम था कि फातिहीन सिर्फ खून बहाते हैं। उन्हें मालूम था कि आज मक्का में एक नया कत्ल आम होने वाला है, मगर ये दुनिया का फातेह नहीं, ये हबीब खुदा था। ये वो नबी था जो जालिम को अपनी रहमत में पनाह देता था, जो पत्थर मारने वालों के लिए भी दुआ करता था, जो दुश्मनों के लिए भी रोता था। और फिर वो अल्फाज तारीख की गूंज बन गए जो रहती दुनिया तक दिलों को झंझोड़ते रहेंगे और क़यामत तक अफू दरगुजर की सबसे बड़ी मिसाल बने रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। वो दिन जब रहमत ने इंतकाम को शिकस्त दे दी। मक्का की गलियां खामोश थी, हवाएं थम चुकी थी, तारीख एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ी थी। ये वही शहर था जहां जुल्म की आंधियां चली थी, जहां मट्टी में इंसाफ रोंदा गया, जहां जमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लहू रंगीन हुई थी। ये वही दरो दीवार थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संग बरसाए, वही कूचे थे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने दिए गए,
لیکن آج وہی مکہ جھکا کھڑا ہے۔ آج وہی زبانیں جو کل تک گستاخی میں آگ اگلتی تھی خوف سے گنگ تھی، آج وہی ہاتھ جو کل تک ظلم کے ہتھیار اٹھاتے تھے بے بسی سے لرز رہے تھے، آج وہی سینے جو کل تک غرور سے تن کر چلتے تھے ذلت کے مارے جھکے ہوئے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جن کے نام کے ساتھ خون کی بو آتی تھی، جن کے چہروں پر بے شمار شہداء کا لہو چیخ رہا تھا، جن کے ہاتھوں نے اسلام کے چمکتے ستاروں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، جنہوں نے نبی رحمت کو سب سے بڑے دکھ دیے تھے۔ وحشی قاتل حمزہ، وہی وحشی جس کا ہاتھ لرز رہا تھا، جس کے آنکھوں کے سامنے ایک ہی منظر تھا، سید الشہداء جناب حمزہ جن کا اس نے برچھیوں سے سینہ چاک کیا۔ وحشی وہ شخص تھا جس کا نام ہی اذیت دیتا تھا، جس کا ہر سانس مسلمانوں کے دل میں درد کی ٹیس اٹھاتا تھا۔ کیا وہ معافی کے قابل تھا؟ کیا وہی چہرہ تھا جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے؟ وحشی دربار نبوت میں پہنچا، آنکھیں جھکی ہوئی، سانسیں بے ترتیب، الفاظ حلق میں اٹکے ہوئے اور لرزتی ہوئی زبان سے صرف اتنا کہا، اے اللہ کی رسول، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ یہ سوال تھا، یہ زلزلہ، یہ قیامت کا منظر تھا۔ اور پھر وہ لب ہلے جن کے الفاظ صدیوں کی نفرت مٹا سکتے تھے، وہ زبان حرکت میں آئی جو دشمنوں کو دوست بنا سکتی۔ وحشی، اسلام قبول کر لو، تمہارا ماضی معاف ہے۔ آج محبت نے نفرت کو روند ڈالا، آج رحمت نے انتقام کو دفن کر دیا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا کہ وہ صرف مکہ کے فاتح نہیں، وہ انسانیت کے فاتح ہیں۔ اکرمہ بن ابو جہل، فرعون مکہ کا بیٹا، وہ اکرمہ جس کا باپ ابو جہل، جس کے گھر میں اسلام کے لیے صرف زہر اگلا جاتا، جس کی تلوار ہمیشہ اسلام کے خلاف اٹھتی، جس کے نیزے ہمیشہ نبی رحمت کے خلاف اٹھتے، وہ اکرمہ آج بھاگتا پھر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے جرم بہت بڑے تھے، اس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا خون تھا، اس کے نرخرے میں اسلام دشمنی کی آگ تھی، لیکن اس کی بیوی ام حکیم وہ ایک لمحے کے لیے دربار نبوت میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر اکرمہ اسلام قبول کر لے تو کیا اسے امان ملے گی؟ صحابہ سکتے میں تھے، یہ وہی شخص تھا جو مکہ میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن وہی آواز، وہی نرم لہجہ، وہی رحمت للعالمین کا جواب، ہاں اسے بھی امان ملے گی۔ یہ سننا تھا کہ اکرمہ کی دنیا ہی بدل گئی، وہ جو ہمیشہ اسلام کے خلاف لڑا آج اسلام کی گود میں آ رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج کے بعد میں اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے لڑوں گا۔ اور تاریخ نے دیکھا وہی اکرمہ جس کی تلوار ہمیشہ اسلام کے خلاف چمکتی تھی، آج وہی تلوار اسلام کی سربلندی کے لیے چلنے لگی۔ تو بہرحال یہ قصہ بڑا طویل ہے، تو میں اس کا اینڈ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ فتح مکہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیسی فتح تھی۔ یہ تلوار کی فتح نہیں تھی، یہ رحمت کی جیت تھی۔ یہ خون بہانے کا دن نہیں تھا، یہ محبت کی معراج تھی۔ یہ انتقام کا موقع نہیں تھا، یہ انصاف و احسان کی سب سے بڑی مثال تھی۔ یہ کیسا لمحہ تھا، وہی دشمن جو کل رات تلواریں سونتتے کھڑے تھے آج آنسو بہا رہے ہیں، وہی چہرے جو کل تک غرور میں تنے تھے آج خاک پر جھکے ہیں، وہی قریش جو کل تک اسلام کے دشمن تھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اسیر ہو چکے تھے۔ یہ فتح مکہ تھی، مگر یہ فتح کسی شہر کی نہیں تھی، یہ فتح انسانیت کی تھی، یہ فتح عدل کی تھی، یہ فتح رحمت کی تھی، یہ فتح احسان کی تھی۔ وہ قریش جو کل تک دشمنی میں آگے تھے آج اسلام کے علمبردار بن چکے تھے۔ 30 سال بھی نہ گزرے تھے کہ یہی قریش، یہی عرب اسلام کا جھنڈا لیے پوری دنیا پر چھا گئے۔ یہی مکہ تھا، اب وہ مکہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ یہ وہ مکہ تھا جو جہاں ظلم بکھرتا تھا آج وہاں انصاف کا سورج چمک رہا تھا۔ یہی وہ مکہ تھا جہاں شرک کی گھنٹیاں بجتی تھی مگر آج وہاں توحید کی اذانیں گونج رہی تھی۔ یہی وہ مکہ تھا جہاں دشمنی کی آگ جلتی تھی مگر آج وہاں محبت کے چشمے بہہ رہے تھے۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا نے دیکھا کہ اصل طاقت تلوار نہیں، معافی ہے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب زمین نے سیکھا کہ اصل جیت خون بہانے میں نہیں، دل جیتنے میں ہے۔ یہ وہی گھڑی تھی جب اللہ نے ثابت کر دیا حق ہمیشہ غالب آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ فتح مکہ تھی،
مگر اس سے بڑھ کر یہ فتح دل کی تھی۔ وآخر دعوانا